प्रिय बंधुगण नमस्कार। घरे यही तेलर दीप जालंतु चुंबक भली टाणी हुई आसिब टंका। घरर पूर्व दिगरे सकाळ और संध्यारे यही दीप जालंतु धन और सुनारे भर्ती होई जीव घरर ट्रेजेरी। यह जानिबा पूर्वरु आमे किछि हितवाणी मने रखिबा जहा आम जीवनशैली को परिवर्तन करि परिबो। आसंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा एवं वीडियो को निश्चित भाव में फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिनेबे। बंधुगण पैसा रखुथिबा आलमारी भितरे मयूरपंख ठिया करी रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद होइथाय एवं अर्थ अभाव देखा देई न थाए। जदि जातकरे राहुंकर खराब प्रभाव पड़ी थाए तेबे घरे पूर्व किंबा उत्तर पश्चिम दिगरे मयूरपंख रखिबा द्वारा शुभप्रद हेबा सहित राहुंकर खराब प्रभाव कम होइथाय। मने रखंतु दर्शक बंधु, मयूरपंख माता सरस्वती एवं कार्तिकेयंकर अति प्रिय होइथाय। तेबे पिल्लांकर पढ़िबा टेबुल पाखरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा शुभप्रद हेबा सहित विद्या अर्जन रे सुधार होइथाय। पारिवारिक कलहरु मुक्ति पाइबा पई बासगृहर पूर्व कांथरे 7टी मयूरपंख रखिबा द्वारा परिवार सदस्यंक मध्यरे मधुर संपर्क वृद्धि पाइथाय एवं घरे सुख शांति मध्य वृद्धि होइथाय। मने रखंतु दर्शक बंधु, यह कले मंगल हेब। शोइबा घरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा स्वामी स्त्री जीवन में मधुरता वृद्धि पाइथाय एवं सेमानक मध्यरे संपर्क मध्य मजबूत होइथाय। घरे दक्षिण पूर्व दिग अर्थात अग्निकोण रे मयूरपंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद हेबा सहित आर्थिक संकट रे सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए एवं व्यवसाय मध्य उन्नति होइथाय। जदि घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा हेउथाय तेबे घर सम्मुख बा मुख्य द्वार रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाय एवं परिवार रे कलह दूर होइथाय। मने रखंतु दर्शक बंधु, जदि घर उपरे कुदृष्टि पड़िबा हेतु अशांति देखा देइथाय तेबे घरर ईशान्य कोण रे कृष्णंकर फटो सहित मयूर चंद्रिका लगाई रखिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होइथाय एवं वास्तुदोष मध्य दूर होइथाय। जदि शत्रु हैरान करुथांती तेबे शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा पई शनिवार एवं मंगलवार दिन मंदिर रे हनुमानंकर मथारु सिंदूर नेई मयूर चंद्रिका रे लगाई नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा शत्रु दमन होइथाय। मने रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। जदि कौनसी कार्य बहुत दिनरू करने चेष्टा करुथांती एवं कार्य सफलता मिलु न थाए तेबे पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा समस्त अटकी कार्य संपूर्ण हुए एवं कार्य सफलता मिलता। घरर मुख्य द्वार रे थिबा गणेशंकर मूर्ति पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होइथाय एवं घरे जदि कौनसी वास्तुदोष उत्पन्न हेउथाय तेबे ताहा दूर होइथाय। दर्शक बंधु मन रखंतु, पिल्लांकर बही किंबा खाता भितरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होइथाय एवं पिलामानंकर लेखा पढ़ा प्रभावशाली होइथाय। जदि कौनसी लोक उदास रहुथाय मन रखंतु किंबा कार्य क्षेत्र रे निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारु न थांती तेबे मयूर चंद्रिका घरे रखिबा द्वारा उदासी दूर हेबा सहित श्रेष्ठता प्रतिपादन होइथाय। जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त हेउ न थाए तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बाक्स रे 7टी मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा लाभ प्राप्त हेबा सहित व्यवसाय रे उन्नति होइथाय। घर कबाट रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा घरे साप झिटिपिटी एवं अन्य कीटपतंग इत्यादि घरे प्रवेश करि पारि न थांती। कौनसी मंदिर जाई राधाकृष्ण मुकुटरे मयूर चंद्रिका लगाइबा परे 40 दिन पर सही मयूर चंद्रिका आनी घरे पैसा रखिथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होइथाय। बंधुगण मने रखंतु, यह कले आपण मानकर दुख दूर होई सुख प्रतिष्ठा हेबो। घरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा कौनसी दृष्टि शक्ति घरे प्रवेश करि पारि न थाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव अक्षुण्ण व अतुट रही थाए। मयूर चंद्रिका घर उत्तर पश्चिम कोण किंबा कांथरे लागिकरी रखिबा द्वारा राहुंकर खराब प्रभाव
କମ୍ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ଭିତରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ନଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଇସା ଅଧିକ ସମୟ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ 7ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଦୂର ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକୁଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସ୍ତିକ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସତ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାତୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିର ଦେଖା ନଯାଏ ସେମାନେ ଦୈବ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ମାଂସାଳ ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଢଳ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକରେ ଘଣ୍ଟିକା ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକରେ 3ଟି ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ ମଝିରେ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ଉପରେ 16ଟି ଏବଂ ତଳେ 16ଟି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ପରି ସଫା ଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଜିଭ ପତଳା, ଲାଲ ଏବଂ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ପାଟି ଅଳ୍ପ ଖୋଲେ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି କୋମଳ ଏବଂ ହାତରେ ପଦ୍ମ, ପତାକା, ମାଛ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ନାଭି ପାଖରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ମଥାରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଲେ ସେହି ନାରୀ ବହୁତ ଧନବାନ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦୀପ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରଦୀପ ଶୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ଘି ଦୀପ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଘି ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ
ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଖପାଖ ବାୟୁରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦିଓ ଦୀପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଜଳି ଲିଭିଯାଏ, ତଥାପି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏହାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଘିଅ ଦୀପର ଆଲୋକ ଘରେ କୀଟନାଶକ ଭଳି କାମ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବେଶରେ ଜୀବାଣୁର ସଂଖ୍ୟା କମାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅପାରଗତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା। ଘରେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅପାରଗତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ଗୁଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦୀପ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରିବେଶ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦୀପାବଳି ମନ୍ଦ ଉପରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବିଜୟର ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ। ଦୀପର କୋମଳ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ଆଲୋକର ଘର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ରୋକିଥାଏ। ଘରେ ଏକ ଦୀପ ବା ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଘିଅ ଦୀପରୁ ଆଲୋକର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଗ୍ରହ ଓ ମନ୍ଦତା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଡ଼କୁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ, ଅସୁବିଧା ଓ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିବା ଧନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦୀପ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।